नमस्कार, वीएनएम के फेसबुक लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज पेश हुआ है अंतरिम बजट 2019। क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मोदी सरकार ने अपना आखिरी अंतरिम बजट आज लोकसभा में पेश किया। बजट में जो हुआ है उसकी मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे दूं कि पहले जब 2.5 लाख की आपकी इनकम होती थी, आपको टैक्स चुकाना पड़ता था। अब उससे डबल यानी कि 5 लाख तक की आपकी आय है, तब भी आपको किसी भी तरीके का टैक्स सरकार को नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए कई सारे ऐलान सरकार द्वारा किए गए हैं। किसानों को जिनके पास भी 2 हेक्टेयर जमीन है, उन्हें 6,000 रुपए सालाना देने का वादा सरकार ने किया है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बजट घोषित किया है और आम नागरिकों को इससे काफी फायदा मिलने की संभावना है। ऐसे में व्यापारी वर्ग है वो भी काफी खुश है और आज बजट पेश होने के बाद हमारी टीम ने व्यापारियों से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। आम तो आ फूल गुलाबी तेजी वालू बजेट कहेवाय, पण थोड़ू वेपारीओ माटे कभी खुशी कभी गम जेवुं वातावरण छे। घणी बधी सरस जाहेरातो आम पब्लिक माटे करेली छे, नाना वेपारीओ माटे करेली छे, बिजनेसमेन माटे करेली छे। खास तो जे बहु वखतथी डिमांड हती ए इन्कम टेक्सनो स्लेब वधारीने घणा बधा महदअंशे लोकोने खुश करी दीधा। वेपारीओना जे जीएसटी रिटर्न हता एनी एक महत्वनी जाहेरात नाणामंत्री पीयूष गोयले करी के 5 करोड़नी नीचेना जे टर्नओवरवाळा होय एने त्रिमासिक रिटर्न भरवानुं। आ एक खूब महत्वनी जाहेरात नाणामंत्री द्वारा थई छे। पण जे रीतना दरेक वर्गने आज खुश कर्या, खेडूतोने करो, गरीबोने करो, एवी रीतना वेपारीओनी अमे एक नीति बनाववानुं नक्की करेलुं हतुं। ए नीति हजू सरकार द्वारा कोई डिक्लेर ना थई। वेपारीओने धंधो प्रोत्साहन वधारवा माटे कोई स्पेशल नीति बनाववानी जरूर हती के जेमां कोई लोन ले तो लोनमां ओछा व्याजे लोन मळे, राहत दरे लोन मळे अने वेपारीओने सारो धंधो थई शके। आवी बधी घणी बधी डिमांडो अमारी तरफथी हती। वेपारीओनी एक पेन्शन योजनानी मांगणी अमारा कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा छेल्ला 2 वर्षथी करवामां आवी छे। ए पेन्शन योजनानी कोई बात ना निकली। खास एक अमे बीजी 10 लाख रुपयानो अकस्मात वीमो जे जीएसटी में रजिस्टर होय एवा वेपारीओने आपवानी बात डिमांड करेली हती। ए पण फूलफिल नथी थई। पण ओवरऑल कहीए तो आ बजेटने हूँ कदाच 80% मार्क आपूँ। आ बजेट आटला वर्षों पछी भले लोग समझता कि इलेक्शन रूपी बजेट है, पण आटला वर्षों में आवुं दरेक लक्ष्य बजेट, किसान लक्ष्य, गरीब लक्ष्य, ग्राम्य लक्ष्य, वेपारी लक्ष्य, उद्योग लक्ष्य बजेट आ पहली वार रजू करवामां आव्युं छे। खास अमारी मांगणी वेपारीओनी हती ते थोड़ी घणी संतोषी नथी, पण छतां पण खरेखर जे 40,000 जे 40,000 जगह बीजा पाछा 10,000 वधारी 50,000 टर्नओवर करना जीएसटी ने कोईपण जीएसटी लागू पड़तो नथी। ए सिवाय रिटर्न भरवामां पण ए लोकोए राहत आपी अने गृहिणीओ माटे जे खरीदीमां जे होप हतो एमां जीएसटी 37 वस्तुओमां जीएसटी ए लोकोए माइनस करी छे। ए आजे डिक्लेर कर्युं, पछी डिक्लेर करशे के कई वस्तुओ छे। ए उपरांत गरीब वर्ग ने, मजूर वर्ग ने अने खेडूतोने जे पेन्शन योजना में जे 10 करोड़ लोग आवरी लीधा है ये तो खरेखर धन्यने पात्र है कि जे मजूरो वर्ग जे गरीबोनी गरीब हटाववाना जे प्रयत्न कर्या छे ए साथे जे एने सपने ख्याल हतुं के 2.5 लाखना जे 5 लाख एकदम करी नाखशे ए तो कर्या, पण स्लेब में इनकम टेक्स में दरेक वर्ग ने, मध्यम वर्ग, लोअर क्लास ने, अपर क्लास ने, पैसावाळा वर्ग ने दरेक ने लाभ आप्यो। 5 लाख थी 30 लाख सुधीना बधाने लाभ आप्यो। एमां 5 लाख थी 5 लाख सुधीमां तो कशो पैसो भरવાનો नहोतो। अमे अत्यार सुधी 2.5 लाखनी उपरना बधा 13,600 भरता था, अत्यारे अमारे 13,600 भरवाना नहीं आवे। एटले आ बजेटमां खूब ज राहत मळी छे अने खूब ज आ प्रजालक्षी बजेट छे अने आवुं बजेट खरेखर आज सुधी कोई आप्युं नथी। आ छत्रीनी छातीवाळो आपी शके। આજનું જે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, આમ જોઈએ તો દેશ માટે અને દેશના દરેક એટલે જે ખેડૂત વર્ગ છે, મધ્યમ વર્ગ છે, ગરીબ વર્ગ છે એ લોકો માટે સારી તક છે અને
કદાચ આને આજ સરકાર જો રહી, મને 100% ખાતરી છે કે આજ સરકાર રહેશે, તો આ જે કંઈ એમને જે સુધારા કરીને એક લોકોને જનમતને બધાને જે રીતના લાભો આપ્યા છે, ઇન્કમટેક્સની મર્યાદા વધારી છે અને ઘણા બધા એવા સુધારા કર્યા છે, એટલે આમ કહેવાય કે આ જૂનું આ બજેટ આવકાર્ય છે. અને મને જ્યાં સુધી લાગે ત્યાં સુધી કોઈ પણ એવો વર્ગ નહીં હોય કે જેને એમને સંતોષ્યો નથી. ખાલી ફક્ત એક જ છે કે જનતાએ પણ હવે આ બેનિફિટ લેવો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે ચાલુ સરકારને આગળ લાવે તો આ તમારો બધા જ જે કહેવાય આ બજેટ જોયા પછીના જે કંઈ સ્વપ્ન હશે બધા પૂરા થશે. બીજું છે કે ઇન્કમટેક્સ માટેની જે વાત કરી છે એમાં, એટલે મને એવું લાગે છે કે જો આને આ સરકાર રહી અને એ જ રીતના જો ચાલ્યું તો કદાચ વેપારી વર્ગને જેને કહીએ કાં તો જે લોકોને ઇન્કમટેક્સ સાથે, અને અમે ખાસ કરીને વેપારીઓને ઇન્કમટેક્સની બધી મગજમારીઓ વધારે હોય છે, તો એ લોકોને આ 1-2 વર્ષની અંદર કદાચ એવું થઈ જશે કે બધું ઓનલાઈન થઈ જશે ને, તો ત્યાંના ચક્કરો ઓછા થઈ જશે અને ઘણી બધી સુવિધાઓ જે કહેવાય કે તમે ઓફિસમાં બેઠા બેઠા માણી શકશો. એટલે ઓવરઓલ જો કહેવા જઈએ તો આ મિડ ટર્મ બજેટને એ લોંગ ટર્મ થઈ જાય, સરકાર 5 વર્ષ આવે ને આ ચલાવી લે તો ખરેખર આવકાર્ય છે. નાના ખેડૂતોને આ બજેટથી સારો એવો લાભ થયો છે. 2 એકરવાળાને સરકાર 6,000 રૂપિયા વર્ષના આપવાના છે અને આ બધું સરકારે જે જીએસટીથી ટેક્સમાં પ્રોફિટ કર્યો છે એમાંથી આ ખેડૂતોને સરકાર આપવાની છે, એટલે ખેડૂતો માટે સારી છે સરકાર. જે બજેટ વિશે મને માહિતી મળી છે તે આંશિક રીતે લાભકારક છે ખેડૂતોને અને ગરીબ પ્રજાને, પરંતુ સાચે એનો લાભ મળશે કે કેમ, માત્ર ડોક્યુમેન્ટ્સના આધારે, ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સના આધારે અને આવનાર ઇલેક્શનને ધ્યાનમાં રાખીને જો આપવામાં આવ્યું હોય અને જો એ જ રીતે માત્ર ઇલેક્શનનો ચૂંટણી એજન્ડા જ રહેલો હોય તો આ બજેટ ખરેખર યોગ્ય ના કહેવાય. અને જો આ જ કાર્યવાહી કરવી હતી ને આ રીતે જો લાભ આપવા હતા તો શરૂઆતથી આપવા જોઈતા હતા. તો બજેટ ખૂબ સારું અત્યારે રજૂ કર્યું છે, પણ રજૂ કર્યું છે એની સાથેનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન સમાજમાં એ વ્યક્તિઓને મળવું જરૂરી છે. મારા અનુભવ પ્રમાણે હું જે પ્રોફેશન સાથે જોડાયેલો છું, લગભગ આ પ્રેસ મીડિયા લોકો સાથે કોન્ટેક્ટ કર્યો તો એવો સ્પષ્ટ ચિતાર મળી રહ્યા છે કે આ કોઈ બેનિફિટ પબ્લિકને મળતા નથી અને એના કારણે પબ્લિક ખૂબ જ દુઃખી છે. એટલે આ બજેટ જો ખરેખર માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ રજૂ કરાવડાયું છે, ખૂબ વિચારશીલ છે, ખૂબ સારું છે, પરંતુ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય તો જ જરૂરી, તો જ યોગ્ય ગણાય. માત્ર કાગળ ઉપર રાખવામાં આવે અને સમાજમાં જો દરેક સામાન્ય મધ્યમ વર્ગને કોઈ લાભ ના મળે એનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી આવા બજેટનો. બજેટ ઘણું સારું છે, મિડલ ક્લાસ માટે તો અતિ ઉત્તમ છે અને નોકરિયાત સેલરી પીપલને તો ઘણો ફાયદો કરી આપ્યો છે. 2.5 લાખથી 5 લાખની જે લિમિટ કરી છે ઇટ ઇઝ રિયલી ફેન્ટાસ્ટિક. અત્યાર સુધીના કોઈ પણ પાસ્ટમાં આટલી લિમિટ કોઈ ગવર્મેન્ટે વધારી નથી, પણ એટલે મારી રીતે બજેટ ખરેખર સારું છે. અને મારો પોતાનું શેરબજારનું પણ છે, શેરબજારે પણ આ બજેટને એક્સેપ્ટ કરેલું જ છે અને અત્યારે શેરબજાર પણ એના સારું છે, એના પડઘા સારા પડ્યા છે. બજેટ ટોટલી ખેડૂતને ને મધ્યમ વર્ગ માટેનું સારામાં સારું બજેટ છે ને ટેક્સ એના માટે પણ સારામાં સારું છે, ટેક્સ માટેનું. ને બેનિફિટ જે 5 લાખની લિમિટ છે, TDSમાં જે વ્યાજ જે હતું એ 10,000થી વધારીને 40,000 રૂપિયા જે કર્યા છે એ પણ સારામાં સારું એ છે. 40,000ની લિમિટ કરી છે, 40,000ની લિમિટ કરી છે. એને એ કરી છે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન જે 40,000 હતું એનું 50,000 રૂપિયા કર્યું છે. એટલે બેનિફિટ બધા મધ્યમ વર્ગ માટે સારું છે ને ખેડૂતો માટે પણ બહુ ઉત્તમ સારામાં સારું આ બજેટ છે. આજના ભારતના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર એવું બજેટ આવ્યું કે બધા વર્ગ ખુશ થાય, ગરીબ, મધ્યમ વર્ગ, ખેડૂતો, કામદાર, મજૂરો બધા જ. અને મોદી સરકાર માટે ઘણું સારું બજેટ છે અને હું ઈચ્છું કે નેક્સ્ટ ઇલેક્શન પર મોદી સરકાર ચૂંટણી જીતીને પૂરી बहुमती आवे. बजट 2019 बजट आम नागरिक से जुड़ा होता है और आज आम नागरिकों को काफी सारे तोहफे मोदी सरकार ने दिए हैं, जिसके चलते आम आदमी में खुशी की लहर है. लेकिन
कई लोग आम बजट से अज्ञान भी है, उन्हें नहीं पता है कि बजट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वहीं कुछ लोग हैं जो बजट पर जानकारी भी रखते हैं। ऐसे ही कुछ आम नागरिकों के साथ भी हमारी टीम ने बातचीत कर जानने की कोशिश की कि बजट 2019 पर उनका क्या रिएक्शंस है, उन्हें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, और किस तरीके से मोदी सरकार का भविष्य 2019 का ये बजट तय करेगा। आज जे बजट रजू करावવાનું ખબર છે નહીં ખબર બજેટ તો કાકા તમને ખબર આજે બજેટ રજૂ કર્યું? બજેટ વિશે જાણો છો? બજેટ આજે બજેટ આપવામાં આવ્યું ના હોય નહીં ખબર? ખબર છે બજેટ કઈ જ નહીં મારે જવાબ નથી બજેટ હતું તો મેં વાંચ્યું નહીં તો ઓછું દેખાય ઓછું સંભળાય એટલે આપણે બધું બંધ કરી નાખ્યું. બોલો બજેટ એટલે આ બધું તમે બહાર આખા વર્ષનું એક એના વિશે વાત કરો છો ને? શું કરું? મેં વાંચ્યું નહીં, જાણ્યા વગર હું બોલું? આજે જે બજેટના હમણાં સમાચાર જોયા એ મુજબ એવું લાગે છે કે આ વખતે આવક મર્યાદા જે વધારી છે 2.5 લાખથી 5 લાખ, કે કર્મચારીઓ જે છે એ લોકોને એમાં ફાયદો થશે, સામાન્ય વર્ગના નાની આવકવાળા માણસોને ફાયદો થશે, અને બીજી એક સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનની મર્યાદા 40,000થી 50,000 કરી છે, અને ઉપરાંત બીજી ઘણી બધી રાહતો આપી છે સરકારે આમાં, એથી મધ્યમ વર્ગના માણસોને આમાં ફાયદો થાય એ રીતનું લાગી રહ્યું છે આ બજેટ. મોંઘવારી તો નડે છે જ મોટા ભાઈ, બધા દરેક વસ્તુમાં મોંઘવારી છે. ગેસના બોટલના 1,000-1,200 રૂપિયા થઈ ગયા ડાયરેક્ટ. આજે કંઈ સામાન્ય વ્યક્તિઓ માટે કંઈ સારું બજેટ છે એવું કંઈ તમને ખ્યાલ છે? સામાન્ય વ્યક્તિ માત્ર મોડો જ છે મતલબમાં, કારણ કે દરેક વસ્તુમાં એટલી મોંઘવારી વધી ગઈ છે, વાત જ નહીં કરવાની. સામાન્ય માણસને જીવ એકદમ અઘરું પડી ગયું છે અત્યારે. બજેટ એકદમ ચૂંટણીલક્ષી ઇલેક્શનને લગતું હતું, અને જે ઇન્કમટેક્સમાં જે 5 લાખની જે કર્યું છે એમાં શું છે કે બધાને ટેકનિકલી અંદર ખબર નથી પડતી કે 12,000 વધી ગયા, પણ 5 લાખની ઉપરના જે છે 10 લાખ ને 15 લાખની ઇન્કમ છે એ લોકોને કોઈ જેમાં ફાયદો નથી. આમ સારું છે ઓવરઓલ, પણ થોડું વધારે પડતું ઇલેક્શનને કનેક્ટેડ છે. ના, બજેટ વધારે પડતું ચૂંટણીલક્ષી લાગે છે, અને જે બેનિફિટ એ લોકોએ ડિક્લેર કર્યા છે એ બજેટમાં જે ડિક્લેરેશન છે એ સમજવા બજેટની પૂરી કોપી જે છે એ આવ્યા પછી વધારે ખ્યાલ આવે. અને 5 લાખની લિમિટ જે કરેલી છે એમાં 5 લાખ લિમિટ જો ક્રોસ કરો તમે તો તમને કોઈ બેનિફિટ મળશે નહીં. એટલે આ બજેટ જનરલ પબ્લિક માટે સમજવા જેવું બજેટ છે, પણ ઓવરઓલ બજેટ ચૂંટણીલક્ષી છે ને સારું છે. ઓવરઓલ બજેટ સારું જ છે, ચૂંટણીલક્ષી છે ને સારું છે, બીજું કશું કહેવાની જરૂર નથી. આજે જે રીતે સરકાર દ્વારા જે બજેટ રજૂ કર્યું છે એમાં તમને લાગે છે કે ક્યાંક ખેડૂતોની વાત કરીએ, ખેડૂતોને અવશ્ય મળશે એમાં, અને મજદૂરો જે 60 વર્ષની ઉંમરના છે એ લોકોને પેન્શન આપશે જ, એમાં કોઈ સવાલ નથી. એ સારામાં સારું બજેટ છે એ બાબત. ઓવરઓલ બજેટમાં જે આ બધી ડિક્લેરેશન કરી છે એ ઇલેક્શનલક્ષી છે, અને આનાથી ફિસ્કલ ડેફિસિટ બહુ વધશે અને આવનારા દિવસોમાં ફુગાવાનો ભાવ વધશે. બાકી આમ ઇલેક્શન ચૂંટણીલક્ષી જ બજેટ છે, બાકી બેનિફિટ કેટલો પ્રજાને પહોંચશે ને એ બહુ મોટો સવાલ છે. આવનારા દિવસોમાં જ કહેવાશે કે બેનિફિટ કોને મળે છે, કારણ કે આ બેનિફિટ ફક્ત ને ફક્ત એમના જે ઇલેક્શનના પક્ષના માણસો છે એમને જ જશે. આજે જે બજેટ રજૂ કર્યું શું કહેશો? ભાઈ મને કંઈ ખ્યાલ નહીં, જોયું જ નથી. તો તમને કંઈ બજેટ વિશે? ના, હજુ અમે જોયું નથી ભાઈ, અમે અમારા કામમાં હોય. નહીં જોયું જ નહીં તો અમે નોકરી કરીએ કે બજેટ આપીએ યાર, કારણ કે અહીંયા અમારે પાસે ટીવી બીવી છે નહીં યાર, એવું છે. હજુ આ ચા પીવા જબ્યાલ ઓફિસથી આવ્યા એટલે ખબર જ નથી, જોયું હોય તો ખબર પડે ને. જોયું નથી તમે? હજુ જોયું નો કોમેન્ટ. નહીં જોયું બજેટ હજી, ઓફિસમાંથી જાય. આજે જે બજેટ રજૂ કર્યું બજેટ કંઈ ખબર છે? ના ના ના, એમાં મને કશી નહીં ખબર. કંઈ ખબર નહીં. બજેટ એટલે શું? બજેટ એટલે શું એ ખબર નહીં મને પડતી, એટલે હું ભણેલી કશું છે નહીં. જે બજેટ રજૂ કર્યું બજેટ પાસે શું કહેશો? આપણે નો કમેન્ટ, ખબર જ નહીં, આમને પૂછો. भाई आज बजट रजू हुआ, बजट रजू किया, क्या कहेंगे? हमको कुछ पता नहीं यार इसमें, कुछ भी नहीं पता. नहीं. बजट क्या चीज़ है? बजट क्या चीज़ है नहीं है इतना ज्ञान यार,
बजट क्या चीज़ है भाई? ના બજેટ વિશે અત્યારે કંઈ ખ્યાલ નથી, જોયું નથી મેં કંઈ, એટલે ખ્યાલ નથી. अगर तुम्हें कहीं कहते हो अभी तक टीवी नहीं देखा, बजट में क्या है क्या नहीं मालूम ही नहीं, तो क्या बोले बताओ. हाँ मालूम, न्यूज़ देखेंगे तब मालूम पड़ेगा ना बजट में क्या हुआ क्या नहीं. बिना देखे कहाँ पता चले. મેં સોરી મેં ટીવી જ નથી જોયું હજુ લગીને, તો કેવી રીતના કહું, ટાઈમ જ ને ટીવી જોવાનો. સોરી બજેટ કોને કહેવાય નહીં, ટાઈમ જ નથી ટીવી જોવાનો. બજેટની વાતો પછીની છે. દાદા આજે જે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું સરકાર દ્વારા, શું કહેશો બજેટમાં? બજેટ બહુ સરસ છે અને મધ્યમ લોકો માટે બહુ સારામાં સારું છે. હવે 2.5 લાખની જે 5 લાખ રૂપિયા જે મર્યાદા નક્કી કરી છે એ મોદી સાહેબે બહુ સારામાં સારું કામ કર્યું છે. બધાને એવું લાગતું હતું કે નહીં થાય, બધા 3 લાખ કરશે, પણ અમને તો સીધા 5 લાખ ચક્કો જ મારી દીધો. સારું છે બજેટ, એ બહુ સારું છે, સારામાં સારું બજેટ છે. અને આ બજેટથી ભાજપને બી સારો ફાયદો થશે, કારણ કે જો ના કરે ને આ બધું તો ભાજપનું ડામાડોળ. એવું કહી શકાય કે ચૂંટણીલક્ષી બજેટ છે? હા, ચૂંટણીલક્ષી 100%. એનું કારણ કે જો કરવું હોય તો ગયા વર્ષે કેમ ના કર્યું, એમને આ વર્ષે કરવાની જરૂર કેમ થઈ? એ તો બધા સ્વાર્થી જ લોકો હોય છે. રાજકારણ એટલે રાજકારણ જ હોય છે. આપણે ફાયદો શું થાય છે જોવાનો, રાજકારણ જે ફાયદો એમનું જોઈએ, પણ પબ્લિકને મધ્યમ વર્ગ લોકોને ફાયદો ચોક્કસ થયો છે. આપણે જે આજે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું, બજેટ વિશે તમે બોલો. બજેટની બાબતમાં થોડુંક જોયું છે અને એની અંદર બધા મધ્ય વર્ગને ફાયદો થાય એવું બજેટ ભારતીય જનતા પાર્ટી એટલે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારે રજૂ કર્યું છે એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. કઈ ખાસ મુદ્દા હવે એમાં આવરી લેવામાં આવ્યા? જેની અંદર ખેડૂતને ફાયદો છે, મધ્ય વર્ગમાં બેરોજગારી માટેના ફાયદા છે, અને જેને વેપાર કરવો છે યુવાનોને એના માટેની લોન માટેના જે ફાયદા છે એ ખરેખર સારા છે. અને એનો જે દિવસે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે એ ખરેખર આ શહેરને ને દેશને એનો ફાયદો ચોક્કસ થશે. બજેટ વિશે અમે થોડું જાણકારી ટીવીના માધ્યમથી અને મીડિયાના માધ્યમથી જે અમે જોયું છે કે જે 2 લાખથી લઈને 5 લાખ સુધી જે રાહત આપી છે સરકારે, એ બહુ મહત્ત્વનો મુદ્દો છે. અને સરકારના આવકારો નિયમ કર્યો છે એમણે બહુ સારું. મધ્યમ વર્ગને જે 6 લાખ સુધીની મર્યાદા ઉપર કોઈ ટેક્સ નહીં, એ જે રાહત આપી છે બહુ મોટી રાહત થઈ ગઈ છે મધ્યમ વર્ગના માણસોને. ધંધા રોજગારમાં બી સારો એવો ફાયદો થાય એવું આ વખત એ લોકોએ બજેટ બહાર પાડ્યું છે. ખાસ કરીને ખેડૂતોને બી એમની જે કોંગ્રેસ સરકાર જે મુદ્દો લઈને આવી હતી કે ભાઈ ખેડૂતોને આટલું નુકસાન થાય છે, આટલા ખેડૂતો મરી જાય છે અને આટલો એમને ફાયદો નહીં થતો, એના લક્ષી બી એક સારું એ લોકોએ આખું બજેટ બહાર પાડ્યું છે. જેથી આવનારા દિવસોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ફરીવાર જો શાસન પર તો આવવાની જ છે, પણ ફરીવાર જો આવી બી જશે અને આવવાની બી છે, એ વખત આનાથી બી સારું બજેટ આવશે આવતા વર્ષોમાં, એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. આજે જે બજેટ જે હોય તે સારું છે કે એવું કહેવાનું. બસ મારી વાત સાંભળો. કંઈ જોયું હોય તો તમને કહું ને, જોયું જ નથી કશું. હા, નોકરી નથી જોયું. નહીં જોયું ના, બજેટ જોતા જ નહીં. આજે જે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું બજેટ માટે નહીં આઈડિયા નહીં. બજેટ માટે કંઈ નહીં કહ્યું. અમે તો સ્ટુડન્ટ છે એટલે અમને કોઈ હા ભારતીય તો છો ને. ઓકે, હા રાખવું જોઈએ એવું લાગે છે, પણ હવે સરકાર જે નિર્ણય લે એ પ્રમાણે આપણે તો કશું કહી નહીં શકાય એના માટે. ચાનો ભાવ વધારવો પડે બજેટમાં, હે ને? कोई आइडिया नहीं. कल पूछना, आज पता नहीं. आज कुछ पता नहीं है, कल पूछना. જોયું જ નથી તો કહેવાનું
પેલી બહુ ઓછી છે. सर कैसा है आप? आज बजट रद्द हुआ, पता है बजट के बारे में कुछ? ना हमको नहीं पता कुछ भी. क्या होता है बजट? बजट मतलब आज बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हुई घटोतरी हुई तो बजट पास हुआ है लोकसभा में विधानसभा में बजट पास होता वही तो बढ़ोतरी आई कि घटोतरी आई ये तो हमको नहीं पता भाई टीवी जाए मतलब बढ़ाता है कि घटाता है मैं इतना नहीं देखा. તમને કઈ ખબર છે બજેટ બારામાં? બજેટ તો બધું બહુ વધી રહ્યું છે, બહુ ખરાબ છે આ બજેટ તો પહેલાં જે સરકાર હતી ને એના કરતાં બી બહુ ખરાબ છે. પાછળની સરકાર ને આ સરકારમાં કંઈ બધો બહુ ફરક પડે છે. બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું, ખબર છે બજેટ બારામાં? ના ભાઈ અમને કોઈ ખબર છે નથી બજેટ બારામાં તો અમે તો બજેટ જેટલું પાડે એટલું આપણે તો મારો આપણો જ છે ભાઈ, બીજા કોઈનો છે? તમને ખબર છે બજેટ બારામાં? કોઈ બારામાં કોઈ ખબર નથી. બજેટ એટલે શું ખબર છે? ના कोई खबर नहीं बजट बारा. आपको पता है बजट आज जो डिक्लेयर किया गया? नहीं पता, नहीं पता. બરાબર, તમને ખબર છે બજેટ એટલે? ના કોઈ એમાં હું છે આજે જે બજેટ ખબર હોય તો બજેટ બારામાં મેલે બજેટનું મને નહીં ખબર છે. મોટા ભાઈ आज जो बजट डिक्लेयर કર્યું ખબર છે બજેટ બારામાં? नहीं खबर. सर आज जो बजट डिक्लेयर हुआ बजट के बारे में क्या कहेंगे? बजट जो भी आज डिक्लेयर हुआ अच्छा था क्योंकि एज एन इंडिविजुअल मैं जो पहले 2.5 लाख के ऊपर जो टैक्स भर रहा था उसका एग्जम्पशन मुझे 5 लाख तक का दिया गया है जो मेरे लिए ही नहीं जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी 5 लाख या फिर 4.5 लाख तक की सैलरी आती है 1 साल की उनके लिए वो बेनिफिशियल है. प्लस जो भी किसान हैं किसानों को जो बताया गया है कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे हर 1 साल में वो भी बहुत अच्छा है. तो ऑल इन ऑल जो भी बजट इस साल दिया गया है लोग कह रहे हैं चुनावी है बट मैं नहीं मानता, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बजट है. इम्प्रूवमेंट कब से होगा वो आपको पता है? इम्प्रूवमेंट एज यूजुअल जो कैलेंडर होता ही है हमारा फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल से तो उसी हिसाब से ये अप्रूव होगा और अप्लाई होगा. सर आज जो बजट रजू કરવામાં આવ્યું કઈ કહેતો બજેટ બારામાં? भाई हम तो टीवी देखा ही नहीं थे क्या बोले. टीवी नहीं देखा मालूम नहीं देखा नहीं अब पूरे काम में ही थे नहीं देखा. टीवी नहीं देखा. ओवरऑल बजट आएगा प्रॉपर आएगा क्योंकि हालांकि इलेक्शन है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा मेरे हिसाब से. और जो इनकम टैक्स का जो लिमिट है कदाच थोड़ा बहुत 20-25 हज़ार का रिलेक्शन रहेगा बढ़ेगा. તમે કઈ બજેટની બારામાં? બજેટ में कोई ख्याल नहीं तो શું કહું સુરજભાઈ શું કહેતો બજેટની બારામાં? બજેટ બારામાં બજેટ જે સારું છે અને ઇલેક્શન આવશે એના માટે થોડું રાહત થઈ જશે થોડી એવું લાગે છે. એટલે ઇલેક્શનને લાગીને લાગે છે એવું? ઇલેક્શનના લીધે કદાચ ભાવતાલ ઓછો થશે લાગે છે બજારમાં. આજે જે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું શું કહેતો બજેટ બારામાં? બજેટ હવે મેં તો સાંભળ્યું જ નહીં તો શું કરવું હવે કશું જોયું જ નથી. અરે જોયું જ નહીં ન્યૂઝ જ નહીં જોયા બગા. બજેટ રજૂ કર્યું એના માટે કંઈ અમને ખબર નથી. નથી કશું કેવું. આ ઇન્ટ્રીમ બજેટ આવેલું છે ફાઇનલ બજેટ તો છે ને ઇલેક્શન પાસ થશે પછી નવી સરકાર બનાવશે પછી એના પર પૂરેપૂરું સહમતિ બધા મંજૂર કરશે. ચૂંટણીલક્ષી તો છે જ પણ જે પ્રમાણે 10-10% રેશિયોથી જે આપણે ઇન્કમ લોકોની વધે છે એ પ્રમાણે રેશિયોમાં જે સામટો વધારો કર્યો છે એ પ્રમાણે 10-10% હિસાબે દર વર્ષે વધારે તો આપણે એવરેજ બધાની સરખી બેસે. છેલ્લા કેટલા વખતથી તો વધ્યું નહોતું એ પ્રમાણે સામટો એ લોકોએ વધારી દીધું છે. આજે જે બજેટ રજૂ કર્યું બજેટ બારામાં કંઈ ખબર તમને? ના બજેટ બારામાં નહીં ખબર મને. બજેટનો નહીં મને નહીં આઈડિયા કંઈ ખબર નથી. બજેટ ખબર છે? બજેટ આવેલું ખરું પણ મેં તે દિવસ જોયું ને ઘરે ટીવી પર જોયું બજેટ હતું એ લગભગ કંઈ આનું હતું આ શું કહેવાય આ જે આપણે બજેટનું કહે ને આ શું કહેવાય યાર ગાડીઓનું છે પછી આ રોડોનું છે એ બધાનું કંઈ બજેટ હતું કે એવું છે. आज जो बजट रजू हुआ उसके बारे में पता है? बजट के बारे में बजट बोले तो नहीं पता है. बजट क्या है पता है आपको? नहीं. જે બજેટ રજૂ કર્યું બજેટ એ તો મેં બહુ ધ્યાન નથી આપ્યું આજે સવારથી નીકળી ગયો એટલે ખબર નથી.
ભારતમાં તો રહો છો ને? હા ભારતમાં તો રહો છો ને? હા બજેટની બારામાં કંઈ જ નહીં ખ્યાલ? આજે બજેટ હજુ થયું. નહીં આજે મને ખ્યાલ નહોતો આજે કાકા બજેટ એટલે તો ખબર છે? હે બજેટ એટલે શું? નહીં ખબર. બજેટ એકચ્યુઅલી અમે હમણાં અમે કેબલ ઓપરેટર છે અમે બે, અને આજે અમે છેલ્લા 60 દિવસથી રાત્રે ઊંઘ્યા નથી. 2 વાગે ઊંઘીએ છીએ અને સવારે 6 વાગે ઉઠીએ છીએ. અમારા કેબલ નેટવર્ક પર 18% GST નાખી દીધું છે, અને સરકારે ટ્રાયનો નિયમ નાખીને અમને જે એક કેબલના અમને અત્યાર સુધી 100 થી 125 રૂપિયા મળતા હતા એની જગ્યાએ 65 રૂપિયા મળશે, અને અમને એક કનેક્શન પેટે 70 રૂપિયા મિનિમમ ખર્ચો તો થતો જ હોય છે મેન્ટેનન્સનો. એટલે અમે તો એવું લાગે છે કે આ જેવી રીતે આજુબાજુ લોકો બેસે છે, હવે અહીં આવીને અમારે પણ બેસવું પડશે. બજેટની વાતમાં એવું છે કે આજે અમે ગવર્મેન્ટના ટ્રાય ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જે કેબલ કનેક્શનના ગ્રાહકો માટે જે કાયદો લાગુ કર્યો છે એને ગવર્મેન્ટના નિયમ પ્રમાણે સફળ બનાવવામાં લાગેલા છે. સવારથી જ અમે એ કામમાં આમાં લાગેલા છે, એટલે બજેટ અમારે જોવાનું ભાગ આવ્યું નથી. અને આ જે MSO કહેવાય કે જે ચેનલનું પ્રસારણ કરવા માટે અમને સિગ્નલ ફીડ પૂરો પાડે છે, એમને ત્યાંથી જ સિગ્નલ ફીડના એટલા બધા પ્રોબ્લેમ છે કે બજેટ લોકોએ જોયું હશે કે કેમ એ અમને તો સવાલ છે. પણ બજેટ સારું હોય એવી અમે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણા वडाप्रधान પાસે आशा रखिए છીએ. लोकसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं मतदाताओं को लुभाने की कोशिश बजट 2019 में की है. अंतरिम बजट आज वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में पेश किया था, और बजट पर कैसी प्रतिक्रिया आती हैं उस पर आगे पर चलकर भी हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि बजट आज घोषित किया गया है, धीरे धीरे ये लागू होगा, और उसके चलते देश की स्थिति में, देश की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार होगा उस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी. जुड़े रहिए VNM के साथ, देखते रहिए VNM. नमस्कार.